Good afternoon, students. Already we stated about what is database management system, what is database, what is data, and what is information. Now we are going to discuss about what is the database model associated with the database management system. Database model is nothing but how the database tables are organized in your database management system. There are so many database models are available. Namely, first one is hierarchical database model. Hierarchical database model. Next one is network database model. Third one is object-oriented database model. Most important database model is relational database model, and the last one is ER model. ER model is nothing but entity relationship model. The example of hierarchical database model is IMS. IMS is developed by IBM. Network data model is example of network data model is IDS, Integrated Digital Store, that is developed by the company. It's called Honeywell. Next one is object oriented model. The object oriented model is used to the technologies called object oriented plus database technologies. The relational database model is the most important model and most widely used model in a database management system, because every database tables are interrelated with other tables. Next one is ER model. ER model is nothing but entity relationship model. The entity relationship model is the very easily understandable model in a database management system. ER model follows the principle of diagrammatic representation. Every details in a entity relationship model is demonstrated using some of the diagrams, like a rectangle is used to describe about an entity. The ellipse is used to represent about the attributes of the entity. And the diamond shape is used to describe about the relationship between the two entities. These are the tools are used to describe about entity relationship model. The entity relationship model consists of three parts. First one is entity or entity set. Next one is attributes, and third one is relationship. The entity is nothing but real world object or animation that is easily identifiable part of the table. இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம்னா என்டிட்டி அப்படிங்கிற வந்தோம்னா ஒரு பொருள், இப்போ எம்ப்ளாயி, மேனேஜர் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எம்ப்ளாயி அப்படிங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே எல்லாத்துக்குமே புரியும். எம்ப்ளாயின்னு ஒரு போட்டாலே, எம்ப்ளாயினா ஒரு தொழிலாளி. மேனேஜர் அப்படின்னா வந்தோன்னா ஒரு நிறுவனத்தை வந்தோன்னா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மேனேஜர் அப்படிங்கிற வந்தோன்னா நம்ம பார்த்தாலே வந்தோன்னா புரிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி வந்தோன்னா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்டிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. The entity has two types. One is strong entity, another one is weak entity. Strong entity does not depend other entities, and it also have the primary key. I already told primary key is the key that uniquely identify record from the database. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து என்னென்னா ஒரு 10th ஸ்டூடெண்ட்டே எழுதுகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம்னா, இந்த 10th ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து என்னென்னா அவனுக்குன்னு வந்து என்னென்னா யூனிக்காக ஒரு நேம் இருக்கும், அது யூனிக்காக ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னு இருக்கும். இப்போ வந்து என்ன எக்ஸாம்பிளாக 101, 102 அப்படிங்க 101, 102 அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட எக்ஸாம் நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த எக்ஸாம் நம்பர் வந்து என்ன திரும்ப இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து என்ன ரிப்பீட் ஆகாது. அப்படிங்கும்போது வந்தேன்னா அந்த எக்ஸாம் நம்பரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதர் ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இருக்குமே தவிர அந்த எக்ஸாம் நம்பர் எந்த ஃபீல்டையும் வந்தேன்னா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. அப்படிங்கும்போது வந்தேன்னா ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி செட், இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அதர் என்டிட்டி செட்ஸ். It also having the primary key. The primary key is uniquely identify that record. Next one is weak entity set. It depends only other entity sets. இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த வீக் என்டிட்டி செட் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன இன்னொரு என்டிட்டி செட்டை வந்து என்ன டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தால் அது எதுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீக் என்டிட்டி செட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து என்னென்னா சொல்லப்படும். இப்போ ஒரு மார்க்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம மார்க் அப்படிங்கிறத வந்தோன்னா உடனே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியாது. மார்க்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் என்ன சப்ஜெக்ட் மார்க், தமிழ் சப்ஜெக்டா, இங்கிலீஷா, மேக்ஸா, சயின்ஸா, சோசியலா, இந்த மாதிரி வந்தோன்னா என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து உடனே சொல்லிட முடியாது.
அந்த மாதிரி வந்தேன்னா one entity does depend other entity is called weak entity set, and one entity does not depend other entity is called strong entity set. Strong entity set have primary key and weak entity set does not have primary keys. Next one is attribute. Attribute is a simple things. It also describe about how the entity is performed, how the entity is acting. Now attributes have 5 attributes. First one is key attribute, second one is simple attribute, composite attribute, single valued and multi-valued attributes. These are the attributes are associated with the ER model attributes. Key attribute, first one is it describe about the characteristics of entity. இப்போ என்டிட்டி அப்படின்னா வந்தேன்னா இப்போ நேம் அப்படிங்கக்கூடிய என்டிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நேம் அப்படிங்கக்கூடிய என்டிட்டி வந்தேன்னா எப்படி இருக்குது, அதில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஏஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்பருங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க, நேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் வந்தேன்னா நேம் டைப் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க, டேட் ஆஃப் பர்த்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டேட் அண்ட் டைம் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தேன்னா அந்த என்டிட்டியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்தேன்னா சொல்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறதுனா கீ ஆட்ரிபியூட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது. அடுத்து சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட்ஸ். Simple attribute is it cannot be divided into other type of entities. இது வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட்ஸை வந்து என்ன நம்மளால் சப்டிவைட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆட்ரிபியூட்லாம் வந்து என்ன சொல்லலாம் சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க. அது என்ன சப்டிவைட் பண்ண முடியாது. இப்போ நேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ராஜ்குமார் அப்படின்னா வந்து என்ன அந்த ராஜ்குமார் அப்படிங்கிற வந்தேன்னா நம்மளால் பிரித்து எடுக்க முடியாது. ராஜ்குமாருக்கு ஒரு பேர் தான், அதை வந்து என்ன நம்மளால் ரெண்டாக பிரிக்க முடியாது. அந்த மாதிரியான ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் வந்துன்னா சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்போ அடுத்து வந்து என்ன காம்போசைட் ஆட்ரிபியூட். இந்த காம்போசைட் attribute it can be subdivided into simple attributes. இப்போ வந்து என்ன நேமை வந்து என்னென்னா நம்ம இமெயில் ஐடி இதிலெல்லாம் பார்த்தோம்னா நேம்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. அப்படி ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படிங்கிற வந்தேன்னா ராஜ், செகண்ட் நேம் வந்தேன்னா குமார் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் நேம் ராஜ், லாஸ்ட் நேம் வந்தேன்னா குமார் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து ராஜ்குமார்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடுவாங்க. இது if the attribute can be subdivided into simple attribute is called composite attribute. The last one is single valued. Next one is single valued attribute. The single valued attribute that contains and it will store only one value. இப்போ ஏஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பர்சனுக்கு ஏஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பர்சனுக்கு வந்தேன்னா ஒரே ஒரு ஏஜ் மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு 25 ஏஜ்னா 25 ஏஜ் அப்படின்னு மட்டும் ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருந்தால் அது சிங்கிள் வேல்யூடு ஆட்ரிபியூட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன். மல்டி வேல்யூடு ஆட்ரிபியூட் இட் கேன் ஸ்டோர் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் 1 by 1. இப்போ மல்டி வேல்யூ ஆட்ரிபியூட்னா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 by 1 வந்து என்னென்னா நமக்கு ஆட்ரிபியூட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கா. இப்போ எக்ஸாம்பிளாக வந்தோன்னா ஒருத்தரோட குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களெல்லாம் நிறையா வச்சுருப்பாங்க. எம்எஸ்சி, பிஎட், எம்ஃபில், பிஹெச்டி, ஏஏசிஏ அப்படி இப்படின்னு நிறையா வந்து இருக்கும். அப்படிங்கும்போது வந்தேன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஏஜ் மாதிரி வந்தேன்னா ஒன்றை மட்டும் நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து என்ன எந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்தேன்னா பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மல்டி வேல்யூடு ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தேன்னா சொல்லப்படுது. The last and final topic is relation. The relationship is used to represent how the attributes can interconnect with other attributes. எப்படி ஒரு ஆட்ரிபியூட் வந்து இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் இல்லைன்னா ஒரு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய பிரைமரி கீ இன்னொரு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய பிரைமரி கீயோட எப்படி கனெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற வந்தேன்னா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் 3 வகையான ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் வந்து என்ன பயன்படுத்தப்படுது. ஒன்று வந்தேன்னா 1 to 1, அடுத்து 1 to many to 1. ஓகே. இப்போ ஏ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆட்ரிபியூட் வந்தேன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏங்கிற ஆட்ரிபியூட் கூடியோ பிங்கிற ஆட்ரிபியூட் வந்தேன்னா பிங்கிற ஆட்ரிபியூட் கூடியோ மட்டும் கனெக்ட் ஆகிருச்சுன்னா அது 1 to 1. இதுவே 1 to many அப்படின்னா வந்தேன்னா ஒரு ஆட்ரிபியூட் வந்தேன்னா எத்தனை ஆட்ரிபியூட் கூட வேணாலும் ஏ செட்டில் இருக்க ஒரு ஆட்ரிபியூட் பி செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்ரிபியூட் கூட எத்தனை இது கூட வேணாலும் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்ததுன்னா 1 to many அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது. many to many அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏ செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்டும் சரி பி செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்டும் சரி ஒன்றுக்கு ஒன்று எது கூட வேணாலும் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது. These are the things are associated with the ER database model, entity relationship data model. In next class we are going to discuss about how to install MySQL and MySQL server in our computer.
அடுத்த கிளாஸில் வந்தோன்னா MySQL சர்வரை எப்படி வந்தோன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம், அதை எப்படி பயன்படுத்த போகிறோம், அதில் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்தோன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ.